আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজম এন্ড কো সলিসিটরসের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। আপনারা দেখছেন জাজ সারা মনরো কিংস কাউন্সিল, আগে আমরা কিউসি বলতাম, তার ছবি দেখছেন, সে যে সাজা দিচ্ছিল ওল্ড বেইলির থেকে, ওইটা আপনারা আজকে শুনছেন। The move to broadcast sentencing was announced by the Ministry of Justice. এই যে অ্যানাউন্স করা হয়েছিল মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস থেকে যে আমরা এখন থেকে জাজেরা যে সেন্টেন্স দিবে ক্রাউন কোর্টের মধ্যে এগুলো টেলিভিশনের মধ্যে দেখাবো, সেটা মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস থেকে আপনার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। এবং ঘোষণা দেওয়ার পরে and was hailed by broadcasters as a landmark moment for open justice and a victory for the viewer. এবং এতে বলা হয়েছিল কি এটা একটা ল্যান্ডমার্ক আপনার মোমেন্ট আমাদের ওপেন জাস্টিসের জন্য। এটা আপনার ব্রডকাস্টাররা টেলিভিশনের চ্যানেলগুলো তারা বলছিল এটা একটা বিশেষ মুহূর্ত আমাদের ওপেন ট্রান্সপারেন্ট বিচার ব্যবস্থার জন্য, এবং বলছি কি একটা ভিক্টরি ফর দ্য ভিউয়ার্স, আমাদের ভিউয়ারের জন্য এটা একটা বিশাল একটা বিজয়। আমি আমার কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা বাকি অংশটুকু প্লে করেন এখন। And the fact that other members of your family, to your knowledge, wanted and on 2 occasions set out to kill your grandfather due to the unproven allegations made against him. Of further significance is your recent discovery that he had hurt your beloved grandmother. In addition, it is to your credit that you have always accepted your guilt and told the truth about what you did and why. You have also expressed remorse, telling the probation officer, quotes, "I've just made it worse, made the pain greater." There was ample evidence that you had tried to seek help for your mental health problems and had done well whilst on licence. It is unfortunate that the professionals did not identify the risk posed by you remaining in the community, and particularly by placing you with your grandparents. Dr. Cumming has provided an addendum report which confirms that a hospital order is not an option in your case. He describes you as a very damaged man who will require psychological work in the longer term. In my view, the mitigating factors balance out the aggravating factors so that I do not add to the notional term of 24 years. I then have to consider dangerousness. The probation officer has accurately set out the relevant considerations, and I agree with her assessment and the reasons for it. In my judgment, you do present a significant risk to the public, occasioned by the commission of further specified offences, due firstly to your previous serious offending, secondly the fact that there is evidence that you have a continuing interest in illegal pornography, thirdly the suddenness of your deterioration, and fourthly the seriousness and ferocity of the attack upon your grandfather. You therefore fit the criteria for a dangerous offender. Section 285 of the Sentencing Act 2020 provides that as I have determined you meet the dangerousness criteria, I then have to decide whether the seriousness of the offence of manslaughter is such as to justify the imposition of imprisonment for life. If I do conclude that it does, I then must impose such a sentence. In your case, I do consider that the seriousness of the offence justifies a life sentence, and that is the sentence I must therefore impose upon you. I have already determined that the notional determinate term would be 24 years before credit for your plea of guilty. In my view, you deserve full credit for your plea of guilty, which was entered at the first reasonable opportunity after you were deemed fit to plead. That plea reduces the notional determinate term
to one of 16 years. In setting the minimum term which you must serve before you can be considered for release by the parole board, I must adopt a term which is 2/3 of the notional determinate term, which in this case gives 10 years and 8 months. Would you stand up, please? The sentence I pass upon you is therefore one of life imprisonment with a minimum term of 10 years and 8 months. From that term will be deducted the term you have spent on remand, which is 553 days. That deduction results in a term of 9 years and 63 days. Those numbers can be amended administratively if my calculation is incorrect. Once you have served that term, you will be entitled to apply for parole. However, you will not be released by the parole board unless they conclude that you no longer pose a risk to the public. If you are released, you will remain on licence for the rest of your life. I impose the appropriate surcharge. That concludes these sentencing remarks, and he may go down. Thank you. দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ শেষ হয়েছে এখন। এটা পুরাটাই আপনারা শুনছেন ভিডিওটা, যে ওল্ড বেইলির জাজ যখন সেন্টেন্সিং দিচ্ছিল তার স্পিচটা, এবং এখানে অনেকগুলো কথা সে বলছে। এই টেলিভিশনের মধ্যে ব্রডকাস্টিংটা কিন্তু খুবই আপনার ভুল প্রচারিত হয়েছিল, এবং এটা মেইনলি এটা ছিল প্রথমবারের মতো আপনার ক্রাউন কোর্টের জাজের স্পিচটা কোর্টে পাঠানো হয়েছিল, টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হয়েছিল, এবং সেখানে স্কাই নিউজ, বিবিসি, ITN সব আপনার টিভি চ্যানেলগুলোতে এইটা দেখানো হয়েছিল। The decision to allow cameras in Crown Court in England and Wales for criminal trials followed a change in the law in 2020, এবং এটা যখন আপনার ডিসিশন যখন নেওয়া হয়েছিল, এটাতে একটা মানে আইনের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছিল, কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয় নাই কোভিডের জন্য অনেক দিন। কারণ ছিল কোভিড প্যান্ডেমিকের সময় আমরা বেশি ক্রাউন কোর্টের ট্রায়াল হয় নাই, এবং অনেক জাজমেন্টগুলো দেওয়া সম্ভব হয় নাই, অনেক দিন পিছিয়ে গেছে, অনেক ব্যাকলগ ছিল, যার জন্য এটা একটু দেরিতে ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছিল। এবং তখন এটা বলা হয়েছিল কি, কাভারেজ উইল বি রেস্ট্রিক্টেড টু দ্য জাজ হ্যান্ডিং ডাউন এ সেন্টেন্স অ্যান্ড এক্সপ্লেইনিং দ্য রিজনস ফর ইট, এবং এটা রেস্ট্রিক্টেড থাকবে, শুধু জাজের স্পিচটা দেখাবে, আর কোনো কাউকে দেখাবে না, এবং জাজের স্পিচের সাথে জাজ যে বিভিন্ন রিজন গুলো দিচ্ছে, কি কি কারণে সে ওই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, ওই সেন্টেন্সটা দিচ্ছে, ওই কারণগুলো দেখাবে, আর কিছু দেখানো হবে না। Only the judge will be filmed to protect the privacy of victims, witnesses and jurors. ক্রাউন কোর্ট ট্রায়ালের সময় ভিকটিমরা হাজির হয়, যারা কমপ্লেইন করে, জুরি মেম্বার থাকে 11 জন জুরি, আপনার ওই জুরি মেম্বাররা আপনার কোর্টের মধ্যে থাকে 12 জন জুরি, এবং আপনার উইটনেসরা থাকে, উইটনেসদেরকেও দেখানো যাবে না, জুরি, উইটনেস, ভিকটিম কাউকে দেখানো যাবে না, শুধু ফিল্ম করা হবে জাজকে এবং জাজের স্পিচটাকে, এবং জাজ যে রিজনগুলো দিচ্ছে, সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে সেন্টেন্স দিবার জন্য, ওই রিজনগুলোও দেখানো হবে। তার মানে সেন্টেন্সিং রিমার্ক যেটা আছে ওই অংশটুকুই টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হবে, এতে পাবলিক বুঝতে পারবে কি কারণে এই লম্বা লম্বা শাস্তিতে উপনীত হয়।
এবং the move will open up some of the most high-profile courts. The Old Bailey routinely hears some of the most complex cases, including murder and terrorism trials. দেশের বিভিন্ন বড় বড় ক্রাউন কোর্ট যেগুলো আছে সেগুলোতে টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যানরা যাবে, তারা জাজকে ফিল্ম করবে। আপনারা শুনছেন আমি গত সপ্তাহগুলোতে ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের, নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টের এবং অন্যান্য আপনার লন্ডনের ক্রাউন কোর্টের যে জাজেরা যে শাস্তি দিচ্ছিল এইগুলোর ফিল্ম করেছিল, এই ভিডিওগুলো আমি দেখিয়েছি গত প্রোগ্রামেরগুলোর মধ্যে। এবং শুধু কমপ্লেক্স কেস যেগুলো, সিরিয়াস কেস যেগুলো, মার্ডার এবং টেরোরিজম ট্রায়াল যেগুলো হয়, বড় বড় সিরিয়াস কেস, শুধু সেগুলোই দেখানো হবে, কারণ সব কেসগুলো তো দেখানো সম্ভব হবে না। যার জন্য হাই প্রোফাইল কেসগুলোকেই টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হবে, জাজের স্পিচটাকে, সেন্টেন্সিং রিমার্ক যেগুলো করে। এখন এই যে সিরিয়াস কেসগুলো আপনার পড়লে আপনাকে দেখতে হবে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনাকে সলিসিটার চুজ করতে হবে রাইট ওয়েল এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটার, যারা আপনাকে প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে, যারা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রাইট সিনিয়র লেভেলের ব্যারিস্টারদেরকে এনগেজ করবে। এটা খুবই দরকার। আপনারা দেখবেন আজম এন্ড কো সলিসিটার্স এর ওয়েবসাইটে যদি যান, ওখানে অনেক কিংস কাউন্সিলরা আছে, যারা আমাদের আগে আমরা কুইন্স কাউন্সিল বলতাম, কিউসি বলতাম। আমি এদেরকে এনগেজ করি, এরা সবাই আবার ক্রাউন কোর্টের জাজ। একজন জাজ আর একজনের জাজের আপনার যখন পয়েন্টগুলো বলে তখন বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে, তারা মোর এক্সপেরিয়েন্সড, ভাস্ট আপনার ওয়েলথ অফ এক্সপেরিয়েন্স এর এক্সপার্টিস ক্রিমিনাল লয়ের উপরে। এই ধরনের ব্যারিস্টার এবং কিউসিদেরকে কোর্টের জন্য এনগেজ করি আমি, কারণ এই কেসগুলোর মধ্যে আপনি রাইট ব্যারিস্টার কিউসি যদি এনগেজ না করেন, তাহলে আপনার এক্সপেক্টেড গুড পসিবল আউটকাম যেটা, সেটা আপনি পাবেন না। আমার ওখানে প্রায় অ্যাটলিস্ট 6-7 জনের মতো ছবি আছে, এরা সবাই টপ র্যাঙ্কিং কিংস কাউন্সিল, কুইন্স কাউন্সিল বলতাম আমরা আগে, সবাই ক্রাউন কোর্টের জাজ, তারা সবাই হাই প্রোফাইল বড় বড় কেসগুলো করে। কি দেখতে হবে আপনাকে যখন ক্রিমিনাল লয়ের সলিসিটার খুঁজে বের করতে হলে? আপনাকে দেখতে হবে যারা স্পেশালাইজড ইন দ্য ক্রিমিনাল ল, যারা শুধু ক্রিমিনাল লয়ের উপরেই প্র্যাকটিস করে আসছে, সেই দীর্ঘ দিন ধরে যারা প্র্যাকটিস করে আসছে। মনে করেন আমি 25 বছর ধরে প্রায় এই ক্রিমিনাল লয়ের উপরেই শুধু প্র্যাকটিস করে আসছি। সেই সুদূর 25 বছরের অভিজ্ঞতা, এটা কিন্তু অনেক কাজে আসে। আমি যার জন্য অনেক বড় বড় কেসগুলো নিয়েছি, যেগুলো দেশের টেলিভিশনের মধ্যে, বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে পাবলিশ হয়েছে, আমার অনেক কেসগুলো। আপনাকে দেখতে হবে যারা ক্রিমিনাল লর স্পেশালিস্ট। আপনি দেখবেন একটা লগো দেখবেন, স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারবে ওয়েবসাইটের মধ্যে গেলেই দ্য ল সোসাইটি অ্যাক্রেডিটেড ক্রিমিনাল লিটিগেশন, একটা রাউন্ড একটা ব্লু সিল আছে, ওইটা ল সোসাইটি তাদেরকে দেয়, কারণ তারা অ্যাক্রেডিটেড বাই দ্য ল সোসাইটি ফর ক্রিমিনাল লিটিগেশন। এটা ইমিগ্রেশন লয়াররা রাখতে পারবে না, ফ্যামিলি ল, কনভেন্সিং, প্রপার্টি, হাউজিং ল, তাদের এটা থাকে না। এটা শুধু যারা ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করে তাদের এই ল সোসাইটি এই লগোটা দেয়, যেটা আমরা আমার ওয়েবসাইটে গেলে দেখতে পারবেন, দ্য ল সোসাইটি অ্যাক্রেডিটেড ক্রিমিনাল লিটিগেশন, ওইটা লগোটা। এটা হলো একটা প্রথম দিক। ওয়েবসাইটে যাবেন, দেখবেন তারা কোন কোন ধরনের কেসগুলো করে, কত বছর ধরে করে, এগুলো বিচার বিশ্লেষণ করবেন। তাদের সুনাম কতটুকু আছে কমিউনিটির মধ্যে, তাদের
অভিজ্ঞতা কয় বছরের এগুলো দেখবেন, এবং সাথে সাথে আপনি ফোন করবেন, ফোন করে জিজ্ঞেস করবেন যে আমার কেসটা এই ব্যাপার, যতটুকু পারেন সারসংক্ষেপে কেসটাকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন, এবং জিজ্ঞেস করবেন যে আপনার প্রপার একজন এক্সপার্ট ব্যারিস্টার আমার জন্য এনগেজ করবেন কিনা। এখনকার দিনে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সলিসিটর অ্যাডভোকেট যারা আছে তারাই কোর্টে যায়, তারা ব্যারিস্টারদেরকে এনগেজ করে না, কারণ সলিসিটর এখন কোর্টে যেতে পারে, সবকিছু তারা করতে পারে, যার জন্য ব্যারিস্টারদেরকে তারা এনগেজ করে না। এটা কিন্তু আপনার জন্য ভালো, একজন সলিসিটর এবং নিবেন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, সাথে সাথে সে একজন এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টারকেও এনগেজ করবে। তাহলে এতে আপনার দুইজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লয়ারের সার্ভিস আপনি পাবেন, যারা সব সময় অ্যাভেলেবল থাকবে আপনাকে অ্যাডভাইস করার জন্য এবং আপনাকে প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। এখন কিন্তু যেহেতু আপনার সলিসিটর যারা আছে অনেক, তারা কোর্টে যেতে পারে ডাইরেক্ট, এটা আমি অনেক সময় সমীচীন মনে করি না। আমি মনে করি দুজনে কাজ করলে এতে একটা গুড পসিবল আউটকাম, বেটার আউটকাম, যেটা এটা আসার সম্ভাবনা থাকে বেশি, এবং আপনার সার্ভিসও আমি মনে করি দুজনের একসাথে কাজ করলে ইজ বেটার। এই জন্য আপনাকে দেখতে হবে হু হ্যাজ এ রেপুটেশন ফর ইন্টিগ্রিটি which is recognized by the prosecution, magistrates and crown court judges. আপনাকে দেখতে হবে এমন একজন সলিসিটর যাদের একটা রেপুটেশনের সুনাম আছে এবং তাদের এই সুনামটা স্বীকৃতি আছে, ক্রাউন কোর্ট জাজেরা স্বীকৃত করে, আমরা প্রসিকিউশন পুলিশ জানে, এবং ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট, পুলিশ এবং সবাই তারা জানে এই ল ফার্মটা আপনার ক্রিমিনাল লয়ের উপরে প্র্যাকটিস করে। মনে করেন আমাদের অফিস সেই হার্ট অফ দ্য সিটি অফ লন্ডন মিনারিজ এর মধ্যে আজহাম এন্ড কো সলিসিটরস দীর্ঘ প্রায় 25 বছর ধরে আমরা শুধু একই জায়গায় একই নামে ওই ক্রিমিনাল লয়ের উপরে প্র্যাকটিস করে আসছি, যার জন্য আমরা যেই পুলিশ স্টেশন যেগুলো আমরা কভার করি সেন্ট্রালের মধ্যে, সবাই জানে আমরা ক্রিমিনাল লয়ের প্র্যাকটিস করি। আমাদের সে দীর্ঘদিন ধরে একই জায়গায় একই অফিস থেকে আমরা প্র্যাকটিস করে আসছি। এই সুনামটা আপনাকে দেখতে হবে। There are many ways lawyer can run a defense. বিভিন্ন ভাবে লয়াররা একটা ডিফেন্সটা রান করতে পারে, কিন্তু একটা ক্লিয়ার স্ট্র্যাটেজি ঠিক থাকতে হবে, একটা পরিকল্পনা ঠিক থাকতে হবে, এবং এটা প্রস এবং কনস গুলো আপনাকে ডিসকাস করতে হবে যে আপনার কেসের পজিটিভ সাইনগুলো কি কি আছে, নেগেটিভ সাইনগুলো কি কি আছে, এগুলো এভালুয়েট করতে হবে এবং আপনার সাথে ডিসকাস করতে হবে। ট্যাকটিক্স উইল নিড টু বি ডিসকাসড। আমরা যে কেসটা ট্রায়াল করব আমাদের ট্যাকটিক্স কি হবে, আমাদের কৌশলগত দিকগুলো কি কি হবে, সেগুলো বিচার বিবেচনা ডিসকাশন ক্লায়েন্টের সাথে আমরা করব। কোন কোন পয়েন্টগুলো আমাদের উইকনেস এবং সেগুলোকে কিভাবে ওভারকাম করা যায় সেগুলো আমরা ডিসকাস করব ক্লায়েন্টের সাথে। এগুলো আমার কাছে প্রায় প্রত্যেক 2-1 দিন পর পরে একটা ফোন আসে যে আজম সাহেব ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম, লিডস বিভিন্ন জায়গা থেকে যে আমরা আপিল করতে চাই। এটা খুবই কঠিন, আপিলের অনেকগুলো গ্রাউন্ড থাকতে হয়, অনেক খরচের ব্যাপার আছে যেগুলো অনেকে বিয়ার করতে পারে না। আপনার বেস্ট অপশন হলো ক্রাউন কোর্টের মধ্যে প্রপার লয়ারকে দিয়ে ক্রাউন কোর্টে আপনার কেসটাকে ঠিক মতো রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া
ঠিক মতো ক্রাউন কোর্টের মধ্যে ফাইট করা। প্রায় প্রতিদিনই আসে এই টেলিফোনগুলো যে আমরা আপিল করব। আমি শুনি কেসগুলো, অনেকের ম্যারিট আছে, আপিলের মতো গ্রাউন্ডও আছে, কিন্তু তারা অ্যাফোর্ড করতে পারে না, কারণ ওই আপিল কোর্টের মধ্যে যখন কেস যায় সেগুলো আপনার কোর্টের হিয়ারিং এর জন্য অনেকগুলো জিনিস আছে যে সেখানে আপনার মানে লিগ্যাল এইডে অনেক কিছু কভার করে না। যখনই তাদেরকে বলবো আমরা ফিসের কথা, তখন তারা দেখা যায় এটা অ্যাফোর্ড করতে পারে না। যার জন্য আপনার বেস্ট অপশন হলো পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউর পরেই আপনি আপনার পছন্দের লয়ারকে খুঁজবেন, এবং তখন যদি আপনি আমাকে ফোন করেন তখন পসিবিলিটিতে থাকবে আমি আপনার কেস নিতে পারবো। লেটে ফোন করলে অনেক সময় নেওয়া সম্ভব হবে না, দেখা যায় যে আপনার কেসটা অনেক দূর আগিয়ে গেছে এবং কোর্টের অর্ডার ছাড়া আপনার লিগ্যাল এইডের অর্ডারটা ট্রান্সফার হবে না, যেটা অনেক সময় কোর্টের অর্ডার দেয় না আনলেস গুড রিজন যদি আপনার থাকে কি কারণে আপনি চেঞ্জ করবেন। আপনি চান না বলেই আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না, এটা ওই ধরনের অপশন নাই আপনার। এটার অপশনটা আইনগতভাবে আপনার খুবই সীমিত, আপনাকে ভেরি গুড রিজন দিতে হবে কি কারণে আপনি চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন। এই কারণগুলো কনভিন্সিং কারণ যদি না থাকে তাহলে আপনার চেঞ্জ দিবে না কোর্টে। প্রিপারেশন ইজ এসেনশিয়াল ইন দ্য ক্রিমিনাল কেস। অনেকে আমাকে বলছে আমার লয়ার তো আমাকে মিটিংও করে নাই, স্টেটমেন্টও নেয় নাই, দেখেও নাই, বলতেও পারি নাই, আমার উইটনেস ছিল, উইটনেসদেরকেও নেয় নাই, আমার 10 বছর 15 বছর সাজা হয়ে গেছে। এইটা বললে টু লেট। ক্রিমিনাল কেসের জন্য প্রিপারেশন হচ্ছে অত্যাবশ্যক, এর কোনো বিকল্প নাই। আমি কোনো সময় ক্লায়েন্টের টেলিফোন মিস করি না, আমার ইমার্জেন্সি লাইনের সাথে আমি সবসময় কানেক্টেড থাকি এবং আমার ওই লাইনটা আমি প্রায় সময়ে আউট অফ অফিস আওয়ারে আমি আনসার করি, যার জন্য যতটুক যখনই সম্ভব হয় আমি 1 মিনিট হোক 2 মিনিট হোক আমি ক্লায়েন্টকে অ্যাডভাইস করি, গাইড করি, এবং সম্ভব না হলে বলি যে আমি একটু পরে ফোন করছি, 10 মিনিট বা 1 ঘন্টা পরে। এতে আপনার ক্লায়েন্ট একটু স্বস্তিতে থাকে এবং অনেক পয়েন্টগুলো আছে তারা প্রম্পটলি কমিউনিকেট করতে পারে আমার সাথে। দর্শক, আজ আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা কাল দেখবেন সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত, আবার রিপিট দেখবেন এনটিভিতে। তাছাড়া আপনারা সলিসিটার শাফিউল আজম অথবা আজম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নাম দিয়ে যদি গুগলের মধ্যে এই নাম বসাইয়ে যদি সার্চ করেন তাহলে আপনারা এই প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন এবং আপনারা এই প্রোগ্রাম শুনতে পারবেন। আবার সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।